బైబిల్ రీడింగ్. సో నెక్స్ట్ రేపు వచ్చేసరికి జీసస్ క్రైస్ట్ పుట్టినరోజు కాబట్టి బైబిల్లో కొన్ని వచనాలు మనం చదువుకుందాము. మన మధ్యలో ఉన్న ప్రీతి సిస్టర్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ వచ్చేసరికి చదువుతారు. మాథ్యూ చాప్టర్ 1 verses from 1 to 25. I invite Preeti sister. Matthew chapter 1 to 25 verses. The record of the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers. Judah was the father of Perez and Zerah by Tamar. Perez was the father of Hezron and Hezron the father of Ram. Ram was the father of Aminadab. Aminadab the father of Nahshon and Nahshon the father of Salmon. Salmon was the father of Boaz by Rahab. Boaz was the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse. Jesse was the father of David the king. David was the father of Solomon by Bathsheba, who had been the wife of Uriah. Solomon was the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Elisha. Elisha was the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Joram, and Joram the father of Uzziah. Uzziah was the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah. Hezekiah was the father of Manasseh, and Manasseh the father of Ammon, and Ammon the father of Josiah. Josiah became the father of Jeconiah and his brothers at the time of the deportation to Babylon. After the deportation to Babylon, Jeconiah became the father of Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel. Zerubbabel was the father of Abiud, Abiud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor. Azor was the father of Zadok, Zadok the father of Achim, and Achim the father of Elud. Elud was the father of Elizar, Elizar the father of Mathan, and Mathan the father of Jacob. Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary, by whom Jesus was born, who is called the Messiah. So, all the generations from Abraham to David are 14 generations. From David to the deportation to Babylon, 14 generations. And from deportation to Babylon to Messiah, 14 generations. Now the birth of Jesus Christ was as follows. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they come together, she was found to be the child by the Holy Spirit. And Joseph, her husband, being a righteous man and not waiting to discourage her, planned to send her away secretly. But when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Now all this took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which translated means God with us. And Joseph awoke from his sleep and did as the angel of the Lord commanded him, and took Mary as his wife, but keep her a virgin until she gave birth to a son, and he called his name Jesus. Amen. Thank you, Preeti. అలాగే తెలుగు వర్షన్ వచ్చేసరికి మన మధ్యలో వెళ్తాను. మాథ్యూ చాప్టర్ 2 verses 1 to 23. I invite Wilson.
మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయం మొదటి నుంచి చదువుకుందాం. రాజైన హేరోదు దినములందు యూదయ దేశపు బెత్లెహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యెరూషలేమునకు వచ్చి, యూదుల రాజుకు పుట్టినవాడెక్కడున్నాడు? తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి ఆయన పూజింపవచ్చిదిమని చెప్పి. హేరోదు రాజు ఈ సంగతి విన్నప్పుడు అతడును అతనితో కూడా యెరూషలేము వారందరినీ కలవరపడి. కాబట్టి రాజు ప్రధాన యాజకులను, ప్రజలలో నుండి శాస్త్రులను అందరినీ సమకూర్చి క్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టినని వారిని అడిగాను. అందుకు వారు, యూదయ బెత్లెహేములోనే. ఏదైనగా యూదయ దేశపు బెత్లెహేమ, నీవు యూదా ప్రధానులలో ఎంత మాత్రము అల్పమైన దానవు కావు. ఇశ్రాయేలును నా ప్రజలను పరిపాలించు అధిపతి నీలో నుండి వచ్చును అని ప్రవక్త ద్వారా రాయబడి ఉన్నదని. అంతటా హేరోదు ఆ జ్ఞానులను రహస్యముగా పిలిపించి ఆ నక్షత్రము కనపడిన కాలము వారి చేత పరిష్కారం తెలుసుకొని, మీరు వెళ్ళి ఆ శిశువు విషయమై జాగ్రత్తగా విచారించి తెలుసుకొనగానే నేను వచ్చి ఆయనను పూజించినట్లు నాకు వర్తమానం తేందని చెప్పి వారిని బెత్లెహేమునకు పంపెను. వారు రాజుమాట విని బయలుదేరి పోవుచుండగా, ఇదిగో తూర్పు దేశంలో వారు చూచిన నక్షత్రము ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచ్చి నిలుచు వరకు వారికి ముందుగా నడిచెను. వారు ఆ నక్షత్రమును చూచి అత్యానంద భరితుడై ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగిలపడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారమును, సాంబ్రాణిని, బోలమును కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించిరి. తరువాత హేరోదు వద్దకు వెళ్ళవద్దని స్వప్నమందు దేవుని చేత బోధింపబడిన వారు మరి యొక్క మార్గమున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళ్ళి. వారు వెళ్ళిన తరువాత ఇదిగో ప్రభువు దూత స్వప్నమందు యోసేపునకు ప్రత్యక్షమై, హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకపోవచ్చున్నాడు గనుక నీవు లేచి ఆ శిశువును ఆయన తల్లిని వెంట పెట్టుకొని ఐగుప్తునకు పారిపోయి నేను నీతో తెలియజెప్పు వరకు అక్కడనే ఉండుమని అతనితో చెప్పాను. అప్పుడు అతడు లేచి రాత్రి వేళ శిశువును తల్లిని తోడుకొని ఐగుప్తునకు వెళ్ళి ఐగుప్తులో నుండి నా కుమారుని పిలిచింది అని ప్రవక్త ద్వారా ప్రభువు సెలవిచ్చిన మాట నెరవేర్చబడినట్లు హేరోదు మరణం వరకు అక్కడ ఉండెను. ఆ జ్ఞానులు తన్ను అపహసించినని హేరోదు గ్రహించి బహు అగ్రహం తెచ్చుకొని తాను జ్ఞానం వలన వివరముగా తెలుసుకొని కాలమును బట్టి బెత్లెహేములోను దాని సకల ప్రాంతములలోను 2 సంవత్సరములు మొదలుకొని తక్కువ వయస్సు గల మగపిల్లలందరినీ వధించెను. అందువలన రామాలో అంగలార్పు వినబడింది, ఏడ్పును మహోరోదన ధ్వనియు కలిగెను. రాహేలు తన పిల్లల విషయమై ఏడ్చుచు వారు లేనందున ఓదార్పు పొందలేక ఉండెను అని ప్రవక్త అయిన యిర్మీయా ద్వారా చెప్పబడిన వాక్యం నెరవేరును. హేరోదు చనిపోయిన తర్వాత ఇదిగో ప్రభుదూత ఐగుప్తులో యోసేపునకు స్వప్నమందు ప్రత్యక్షమై, నీవు లేచి శిశువును తల్లిని తోడుకొని ఇశ్రాయేలు దేశమునకు వెళ్ళుము. శిశువు ప్రాణము తీయుచుండిన వారు చనిపోయారని చెప్పాను. అప్పుడు అతడు లేచి శిశువును తల్లిని తోడుకొని ఇశ్రాయేలు దేశమునకు వచ్చెను. అయితే అర్కేలాయు తన తండ్రి అయిన హేరోదునకు ప్రతిగా యూదయ దేశపు ఏలుచున్నాడని విని అక్కడికి వెళ్ళవలసి స్వప్నమందు దేవుని దాచ బోధింపబడిన వాడే గలిలయ ప్రాంతమునకు వెళ్ళి నజరేతును ఊరికి వచ్చి అక్కడ కాపురం ఉండెను. ఆయన నజరేయుడు అనబడిన ప్రవక్తలు చెప్పిన మాట నెరవేర్చినట్లు ఇలాగూ జరిగింది. ఆమేన్. Thank you, Wilson. Verse from the Bible, Galatians chapter 5:24. Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires.